ಕೇಳಿ ಯಾರು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಗುಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ನಾನು ಅವ್ರು ಯಾರದ್ದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರದ್ದು ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೂಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಾಗ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಡೇ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದಾಗ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀಚ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ತಿಮ್ಮಾಪುರೆ ಅವರೇ ಹೌದು, ಅವರು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸೌಜನ್ಯ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಹಿಂದೂನಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೂನು ಇದೇ ರೀತಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಹೆಂಡತಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮನೆಯವರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಗಿದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. So with regard to the statement given by CM on war and also Timmapur's reaction, how do you see both the statements coming in? Who is the Chief Minister of Karnataka to decide whether the government of India and our armed forces must go in war or not? The levels of appeasement politics that the Congress party has, and especially in Karnataka that they have reached, is absolutely despicable. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆದು ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ? ವಿಧಾನಸೌಧ ಎದುರುಗಡೆ ಕರೆದವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಯಾವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈ ನೋವು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮನೆವರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. What should the reaction of the government of India be? आरती करना है क्या? मैं सिद्धरामैया जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये जो टेररिस्ट लोग हिंदू लोगों के ऊपर इस प्रकार के हत्या किए हैं, हमला किए हैं, क्या पाकिस्तान से उनको फर्स्ट क्लास बिजनेस टिकट में उनको भारत में ले आकर, बेंगलोर में ले आकर उनको आरती करना है, थाली बजना है? What should we do? Till when will you sell your souls in the name of this pseudo-secularism? Sir, his own ministers also said that terrorists never asked for the religion and they did not kill like that. It's not very practical. Very practical. It's not very practical. Spoken about mindset of lady. ಮಂಜುನಾಥ್ ವೈಫ್ ಇದೆ, ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಏನಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು People like Congress Minister Timmapure are unfit to be in public life. The bare sensitivity, the minimum sensitivity that they could have displayed at this sensitive and unfortunate circumstance that these families are facing is to sympathize, shed a tear, express solidarity with the family and condemn the brutal incident. But these so-called secular politicians have long ago sold their souls to their vote banks. Mr. Timmapure is even belittling the suffering that the two widows have faced. He is asking if the statements made by these widows that the husbands were killed only on account of their religion is not true. That the terrorists have not gone about checking their ID cards. Yes, the terrorists did not have the decency of checking ID cards. The terrorists subjected the people to physical examination.
Perhaps people like R.B. Timmapure must also be subject to this kind of physical examination and humiliation. Only then will they realize the kind of trauma and the kind of difficulty that these families went through. The people of this kind are unfit to be in public life. People of the state, people of their respective constituencies, and the Hindu community in particular must ensure that such people perish from public life. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. UPA 10 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೀಪಾವಳಿಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸಲೀಸಾಗಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಗಿರುವಂತ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜವಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ UPA ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,80,00,000 ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಾಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲೆಸಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯುವಕರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾನರು ಅಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಹೋಗಿ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ನಿಂತಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ. 80,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬದವರು ಇವತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಜನ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ, ಪುಲ್ಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗದಲೇ ಇರುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ, ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.